Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. DXN today has more than 3,000 staff. DXN invests heavily in science and biotech research and development for the betterment of mankind in health and well-being and environmental sustainability. DXN is destined for global success and has sailed through continuous growth over the years. Owned by none other than Datuk Lim Xiao Jin, he is a trendsetter, the master of surprises, with 30 years of business excellence in multi-level marketing. DXN's primary business focus is in the marketing and distribution of Ganoderma, or commonly known as Linzi or Reishi. Listed on Bursa Malaysia in 2003 and going private in 2011. DXN is ranked as one of the top MLM companies in the world and has more than 70 branches worldwide, servicing more than 13 million registered distributors with a variety of over 200 products, distributing to more than 180 countries worldwide. The One Dragon business concept integrates our operations under our own eco-valley for cost efficiency and economies of scale. Believing in the one world, one market concept, Datuk Lim firmly set DXN's footprint in the global marketplace. Focusing on what we do with one mind, we ensure sustainability in our core business. With the wealth from the tropical forest. The tropical climate in northern Malaysia provides the most ideal environment for Ganoderma cultivation. Datuk Lim enriches lives for the future by integrating the existing Ganoderma business to help more people get acquainted and enjoy the benefits of this miraculous herb. Freshly cut Ganoderma is processed as a raw ingredient for a myriad of products at our facility. Ganoderma is the base ingredient in the production of dietary and healthcare supplements that are in compliance with international standards. Supplements and pharmaceutical products are produced under stringent processes in the GMP Pharmaceutical Manufacturing Complex. Therapeutic Goods Administration (TGA) Clean Room was built for stringent international standard production processes. Headquartered in Malaysia, DXN has established 9 factories around the globe to cater to high demand and ensuring quick delivery of our product. Spirulina is a natural form of algae, believed to be one of the oldest life forms on Earth, bursting with a potent source of nutrients. Since DXN's inception, we have ventured into large-scale spirulina cultivation and processing. With DXN technology, we expanded our business to China and built a spirulina farm in Ningxia, China. With our state-of-the-art Ganoderma coffee manufacturing plant, processing, blending, and packing of DXN Ganoderma coffee is carried out under stringent quality control to produce the highest quality coffee range of products. In our mission to a healthy planet, Mother Nature has never been neglected in DXN's pursuit of success. To safeguard our environment, DXN ventured into agro-mycological forestry, integrated agro-industry, and self-sustainable eco-resources. An ecological forest management system implemented to preserve our native forests and ensuring improvement in the sustainability of our forest ecosystem. Keeping abreast with current trends, DXN has established a strong advanced IT technology backbone for the global business growth. DXN has a comprehensive online shopping web. Fast, efficient supply chain management enable fast turnaround and on-time delivery for our distributors and agents around the globe. DXN products are exported worldwide via air cargo for quick turnaround. Besides healthcare products, DXN believes in rejuvenation of the body, mind, and spirit. DXN Cyberville is a health recovery and rejuvenation center with 150 Soho suite rooms. For a healthy mind, head over to Boulder Valley Glamping in Penang, an ecotourism center owned by DXN for a retreat that will rejuvenate, invigorate,
and bring you closer to nature. For some fun in the sun, DXN welcomes you to its floating paradise, My Adventure Cruise, Trenang Water Sports, and Pulau Beras Basa in Langkawi. Seeing is believing. Global achievement in health, wealth, and happiness. DXN is synonymous with health. DXN produces healthcare products of the highest quality for the global market. DXN has improved lives around the world with our high income making model and a business philosophy that has given our members greater financial independence. DXN, one world, one market. Okay, good morning. എല്ലാവർക്കും MHMSന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 19-ാം തീയതി 20-ാം തീയതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു മാമാങ്കം കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാര്യമായ മഴ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെയൊക്കെ വളരെയധികം നനച്ചു കളയും എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചു കളയും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തമായ രീതിയിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയതിന്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോഴാണ് അത് വിജയകരമായത്. അപ്പോ അന്ന് നടന്ന വിജയ കൺവെൻഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമും അതിനുശേഷം 20-ാം തീയതി കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് നടന്ന നമ്മുടെ അറബി ആയിട്ട് നടന്ന പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം നന്ദിയുണ്ട്. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എല്ലാവരും. പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമ്മുടെ DXN കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിന്ന് DXN കമ്പനിയെ കുറിച്ചും DXN കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ DXന്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ചും, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത്. ആ ന്യൂ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ച വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ കാണിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. താങ്ക് യു ജമുന. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കയറിയതിന്. ഈ പറയുന്ന ലിങ്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുക. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും 7:30 ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു റെഗുലർ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. DXN കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വിഷനാണ്. അതായത് DXN കമ്പനിയുടെ വിഷൻ. അതിന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ഹെൽത്ത്, വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. നമ്മുടെയും വിഷൻ അത് തന്നെയാണ്. ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം, ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ആരോഗ്യം, വെൽത്ത്, അവർക്ക് സമ്പത്ത്, അവർക്ക് സന്തോഷം, ഇത് കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി 1993 മലേഷ്യയിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് DXN എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. DXN എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. ട്രസ്റ്റ് വർത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം.
ഡോക്ടർ ലിംസിയോജന് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വിഷന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദർശനത്തിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആളുടെ മനസ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും DXN കമ്പനി വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് DXന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാണ്. ഇത്രയും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയും ലോകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ 19-ാം തീയതി നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓഫീസ് സമുച്ചയം, അതായത് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കാണ് ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന DXന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്, ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന DXന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസാണിത്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതേപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുള്ള ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗോ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയോ വേൾഡിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ കമ്പനിയുടെ സാധ്യതകളും ഈ കമ്പനിയുടെ സ്ഥിരതയും, ഈ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടായാൽ മതി. കമ്പനി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കാലമായിട്ട് 93 മുതൽ 2004 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണിങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ 31 വർഷമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, 31ാമത്തെ വർഷമാണെന്ന് പറയാം. ഈ 31 വർഷമായിട്ട് DXN കമ്പനി ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല 19-ാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞത്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയേക്കാൾ ഏകദേശം 9 ഫാക്ടറി കൂടുതലാണ് DXന്. അതായത് 15ഓളം ഫാക്ടറികളാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും DXന്റേതുള്ളത്. അടുത്ത ഒരു 1, 2, 3 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ഒരു 20 അല്ലെങ്കിൽ 22 ഒക്കെ ആകും. കാരണം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. സ്ഥലങ്ങള് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗയാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 40,000 ഏക്കറാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഈ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ DXN കമ്പനി കോടാനുകോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെലങ്കാന, ഹൈദരാബാദില് നമുക്കറിയാം തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ആന്ധ്ര. ആ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സിദ്ദിപ്പേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സിദ്ദിപ്പേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് DXN കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറിയും ഫാമും വന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പുതിയ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാനത് പറയുകയാണ്. ഈ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് പോയി കാണാനായിട്ട്, അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവിടുത്തെ ഫാമിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും DXN കമ്പനി അവസരം ഒരുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 50 പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പോകാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ, ഒരു ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർമിഷൻ എടുത്ത് തരുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് റെഡിയാണ്. അതിന് പെർമിഷൻ എടുത്ത് തരും. ഉദാഹരണത്തിന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു 50 പേർക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 പേർ റെഡിയാകുക. ബസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനോ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റും പെർമിഷനും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് DXN കമ്പനിയുടെ തെലങ്കാനയിലുള്ള ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്ക് ഓഫറായിട്ടൊക്കെ കമ്പനി തരാറുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓഫർ വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാം. ഇനി ഓഫർ അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ചെലവിൽ നമുക്ക് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഏതായാലും നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പൊടിയും ഒക്കെ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ ഒരു കമ്പനിയും നമുക്ക് ഇതുവരെ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കൂട്ടുന്നത്, ചേർക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് DXN കമ്പനി അത്രയും സുതാര്യമായി നമ്മളുടെ മുൻപിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവനവനാണ്. കമ്പനിക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവും, സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് അതിലെ പ്രവർത്തകർക്കാണ്. ഇത് DXN കമ്പനിയുടെ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള DXN കമ്പനിയുടെ ഒരു 3000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസ് ഹാളും അതിനോട് ചേർന്ന മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് ഈ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ, ഏലിപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമ സ്ക്രീനും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവിടെ 100ഓളം റൂമുകൾ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള.
നാളെ ആർക്കെങ്കിലും മലേഷ്യയിൽ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലേഷ്യയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് മലേഷ്യയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ സമുച്ചയം നമുക്ക് ഈ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 180 രാജ്യത്തേക്ക് DXN കമ്പനി വളർന്ന് പന്തലിച്ചു. ഇത് DXN കമ്പനിയുടെ മലേഷ്യയിലുള്ള ഫാമാണ്. ഇതിന്റെ 3 ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, സിദ്ദിപ്പേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, വിപുലമായി തന്നെ കമ്പനി മുന്നേറുകയാണ്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 19-ാം തീയതി അറിയാൻ സാധിച്ചത്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് എല്ലാം കുതിച്ചു പായുകയാണ്. ഇപ്പൊ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലെ ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഉള്ള 2 പേരാണ്. 2 പേരിൽ ഒരാൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുന്നു, ഒരാള് കിർഗിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അത് കസാക്കിസ്ഥാന്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. കസാക്കിസ്ഥാൻ ബിസിനസ്സിലെ വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം കിർഗിസ്ഥാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മലയാളി തന്നെയാണ് കസാക്കിസ്ഥാന്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ. അതുപോലെ തന്നെ കിർഗിസ്ഥാന്റെ മാനേജർ നമ്മുടെ നേരത്തെ PIC ആയിരുന്ന ശ്യാം സാറാണ്. ഇത് കൂടാതെ കൊളംബിയയിലേക്കാണ് രാഹുൽ സാർ പോയിട്ടുള്ളത്. കൊളംബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതും ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രിയാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രസീൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബ്രസീലും ഒരു മലയാളി തന്നെയാണ് അതിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും DXN കത്തിപ്പടരുകയാണ്. കോടാനുകോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഒരു അധികം സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ, അധികം സമയം എടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ നമ്പർ 1 പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ്, ലോകത്തെ നമ്പർ 1 പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ടേൺ ഓവർ കൊണ്ടും അതിന്റെ പേസ് കൊണ്ടും, അതായത് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ദുബായിലെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദുബായിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് കയറിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അവിടുത്തെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഈ ഫോട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ്. ഇതധികം ആളുകളെ കാണിക്കില്ലായിരുന്നു, വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പെർമിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പബ്ലിക് ആക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഹംദാൻ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മക്തൂം, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഓഫ് ദുബായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനർജിയുടെ രഹസ്യം നമ്മുടെ DXN കോഫി ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ലോകത്ത് ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാലസിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അപ്പോ ഇത്രയും നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു തെളിവും വലിയൊരു പരസ്യവും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ദുബായിലും UAE-യിലും അതുപോലെ തന്നെ GCC കൺട്രീസിലെല്ലാം നമുക്ക് 100-ൽ അധികം ബ്രാഞ്ചുകൾ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. 100-ലധികം ബ്രാഞ്ചുകൾ. സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രം നമുക്ക് 10-ൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ പുണ്യ നഗരമായ മദീനയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോറൂം ഉണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ക്രൗൺ അംബാസഡർ ആയിരുന്ന 2ാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ, അതായത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ആയി പോയി. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വേറൊരാളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 18 മാസം കൊണ്ടിട്ട് ക്രൗൺ അംബാസഡർ ആയ ഒരു ലേഡി അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടേൺ ഓവർ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതേപോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രസൻസ് ആണ്. ദുബായില്, അതുപോലെ തന്നെ അബുദാബി, അങ്ങനെ UAE-യിലെ എമിറേറ്റ്സുകളിലെല്ലാം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ആളുകൾ പോയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് അവര് ജീവിക്കാൻ. അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളില് അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അയാള് ഒരു ബംഗ്ലാദേശിയാണ്. അയാള് സൈക്കിളിനാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം സൈക്കിളിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അയാൾ ചെയ്യുന്നത്, അയാളുടെ പണിക്കൊരു ഷർട്ട് ഉണ്ട്, പണിക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു അവരുടെ യൂണിഫോം ഉണ്ട്, ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ബാഗില് ഒരു തേച്ച നല്ല ഷർട്ടും ഒരു പാന്റും ഒരു ഷൂവും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഗിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണി വൈകുന്നേരം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്, അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി അദ്ദേഹം ഒരു കുളിയെല്ലാം പാസ്സാക്കി ഫ്രഷായി അദ്ദേഹം ഈ ഡ്രസ്സും ഈ പാന്റും ഷൂവും എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന കണക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ DXN ആവശ്യമായ ഫയലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം നേരെ DXN പ്രവർത്തനത്തിന് പോവാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ DXN-ൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 1 ലക്ഷവും 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ മണി. അത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ 40,000-ഓ 50,000 രൂപയായിരിക്കും അവരുടെ ഇൻകം അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ
അവർ 1.5 ലക്ഷം രൂപ 1 ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ DXC നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ ആഴ്ചയില് 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2-3 വർഷങ്ങളൊക്കെ പണിയെടുത്തതിന് ശേഷം 10, 15, 18 ലക്ഷം ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശികൾ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കള് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു മലയാളിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയും അയാളെ നമുക്ക് DXNലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് വലിയൊരു സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യവും ഹാപ്പിനെസ്സും ഒക്കെ അയാളുടെ കുടുംബത്തിനും അയാൾക്കും അയാളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കിട്ടാനും ഉപകരിക്കും. ഒപ്പം നമുക്കും അതുവഴി ബെനിഫിറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. DXന്റെ 4 തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്. DXN കമ്പനിയുടെ എത്ര കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ അല്ല. കമ്പനി സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ DXന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്ര കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടി വരും. കാരണം അതിനും വീണ്ടും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. കാരണം എല്ലാ രാജ്യത്തും റിസോർട്ടുകളും ഒപ്പം ഫാക്ടറികളും തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ലിം സിയോജൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 40,000 ഏക്കർ ഗയാനയിൽ വാങ്ങിച്ചത്. അതൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഞാനെല്ലാം 2000-ലാണ് DXNൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ 25 വർഷം ആകാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാൽ നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, 1/4 നൂറ്റാണ്ട്. അപ്പോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മള് വന്നിട്ട് 2025 ആകുമ്പോൾ 1/4 നൂറ്റാണ്ടായി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 1/4 നൂറ്റാണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകൾക്കുണ്ടായ മക്കള് ഇന്ന് DXNലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ മോളും DXNൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവളും ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചറായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ കൈമാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. 20-ാം തീയതിത്തെ പ്രോഗ്രാം, കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം നടന്ന 20-ാം തീയതിത്തെ പ്രോഗ്രാം നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും, ഒരു 50 പേരുടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ വന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ സലീം അത് കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ ഇതില് എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയ ആളുകളാണ്. ചിലവർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു, ചിലവർ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് അവരെ ഗോഡൌണിൽ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു. അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ DXNലെ ഡയമണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് 1 ലക്ഷവും 50,000-വും 80,000-വും 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആളുകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതായത് 13-15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിച്ചിട്ട് DXN ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ബോണസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി DXNന്റെ അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, പ്രൊഡക്റ്റ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി, പ്രൊഡക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്, ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ DXN ഇസ് വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികളിൽ വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് DXNന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗാനോഡർമ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗാനോഡർമ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ്, അത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഗുണകരമാക്കുന്നത്, ഗുണപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പണക്കാരനായാലും അതുപോലെ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവനായാലും, നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയാലും ഇനി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ആളായാലും, നിങ്ങൾ ഏത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏത് തുറകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ വിജയിച്ചു വരാനായിട്ടും ഒരേപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വൈകി വന്ന ആൾക്കും, ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, ഞാന് എന്റെയൊക്കെ നാട്ടുകാർ പലരും പറയാറുണ്ട്, രാജീവ് ഒക്കെ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ട് രാജീവ് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം 12 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ക്രൗൺ അംബാസഡർ ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നേക്കാൾ 5 ഇരട്ടിയും 6 ഇരട്ടിയും ഒക്കെ വരുമാനം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നേക്കാൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം വന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം വാങ്ങിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നതോ അവസാനം വന്നതോ ഒന്നും DXNൽ കാര്യമല്ല. അത് മറ്റു കമ്പനികളുടെ മണിച്ചെയിൻ കമ്പനികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയെല്ലാം ആദ്യം വന്നവനാണ് ഗുണം, രണ്ടാമത് വന്നവനൊന്നും ഗുണമില്ല. ഇവിടെ അതല്ല. ഇവിടെ ആരാണോ പണിയെടുക്കുന്നത്, ആരാണോ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ കൂടുതൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത്, ആരാണോ കൂടുതൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത്, ആർക്കാണോ പാഷൻ ഉള്ളത്, ആർക്കാണോ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത്, അവര് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും അവർക്ക് ഇവിടെ കൂലി ധാരാളമായിട്ട് എടുത്ത് കമ്പനി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ, ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയും ഇല്ല. അതായത്
അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളെ അവിടെ ഇരുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും, ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബോണസ് അയാൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ കിട്ടാനും, അമേരിക്കയിലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ബോണസ് കിട്ടാനും, അങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവനും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കമ്പനി ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഉള്ളത് DXN മാത്രം, വേറൊരു കമ്പനി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം DXN കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൽ DXN വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകണം, മെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകണം, മാനസികമായ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകണം. സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റിലീജിയൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ജാതിഭേദമന്യേ അല്ലെങ്കിൽ മതം ഒന്നുമില്ലാതെ ലിംഗവ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനാണ് അവിടെ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ DXN കാണുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്തും കൂടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാണ് DXN കമ്പനി വൈറ്റമിൻ M തരുന്നത്, മണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് DXN കമ്പനി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്, DXN കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ്. എയർ, വാട്ടർ, ഫുഡ്. ഇത് 3ഉം ഇപ്പോ ടോക്സിക് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. സെന്ററിൽ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് ഈ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മീനുകളാണ്. അതായത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും ദ്രാവകങ്ങൾ കൊണ്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞു. ആ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിക്കാര് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത് ശുദ്ധീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പൈപ്പിലൂടെ സർക്കാർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വിഷമയമായി മീൻ ചത്തു പൊങ്ങുന്നു. ആ വെള്ളം തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആ ജനത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്യാൻസർ വാർഡുകൾ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത്രയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ എയറും വാട്ടറും ഫുഡും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇത് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. ഇതില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ടോക്സിക് ഐറ്റംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഈ സംഭവം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ടോക്സിൻ പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആ ശരീരത്തിനെ അതിനുവേണ്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോ അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പഠനം 1 ലിറ്റർ കുപ്പിവെള്ളത്തിൽ 2.4 ലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്, നാനോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ മത്സ്യമൊക്കെ തിന്നാൻ എടുക്കുമ്പോൾ മത്സ്യത്തില് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞു, മുലപ്പാലില് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ കടലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രകൃതി കടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു തരികയാണ്. കുറേശ്ശായിട്ട് അത് മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി നമ്മള് വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഉപ്പ്. ഉപ്പിനകത്ത് കൊടിയ വിഷാണെന്ന് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇത് വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഉപ്പിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഡെയിലി ഉപ്പ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു ജീവിതമില്ല. ഡെയിലി ഉപ്പ് കഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ നടന്നെടുക്കുകയാണ്. പ്രമേഹ രോഗികൾ 150% കൂടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി ഏറ്റവും അധികം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്, കേരളമാണെന്ന്. നമ്മള് നിസ്സാർക്കാരല്ലട്ടാ. ആളോഹരി മരുന്ന് ചെലവ് 2567 രൂപയാണ്. അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു മാസം ആയിരിക്കണം അത് 2567 രൂപ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. 3 വർഷത്തിനിടെ കേരളം വിഴുങ്ങിയത് $30 കോടിയുടെ ഡോളോ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത വർഷത്തോടെ 60 രോഗികൾ 16 ലക്ഷമാകും. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറമെ നമ്മള് തോന്നിയതിനും തോന്നാത്തതിനും എല്ലാത്തിനും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്ന മരുന്നുകള്, കിടപ്പ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ബി സുരേഷ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. രാജ്യത്ത് 35% രോഗികളാകുന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ അനന്തരഫലമായിട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫാർമസി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബി സുരേഷ്. നമ്മളാരും പറഞ്ഞല്ല. ഒരു രോഗത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു രോഗത്തിന് പിടിയിലാവുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് ദിനംപ്രതി കൂടുകയാണ്. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തെ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളൊരു രോഗത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നത് വേറൊരു രോഗമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പ്രമേഹം മൂലം കാല്, കയ്യ്, അതുപോലുള്ള അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം 3 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചു.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള മരണം. അതിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. അത് വയസ്സായ ആളുകളല്ല, ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പലരും ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും കുറെ അധികം സംശയങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റും ക്യൂറായി പോകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റിനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവനത് ക്യൂർ ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എ പേഷ്യന്റ് ക്യൂർഡ് ഈസ് എ കസ്റ്റമർ ലോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്കൂളിലെ പരിപാടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു അലൻ ഗ്രീൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന MD ഡോക്ടറാണ്. ആസ് എ റിട്ടയർഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഐ കൻ ഓണസ്റ്റ്ലി സേ ദാറ്റ് അൺലെസ് യു ആർ ഇൻ എ സീരിയസ് ആക്സിഡന്റ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ടു എ റൈപ്പ് ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ലേൺ ന്യൂട്രീഷൻ, herbal medicines and other forms of natural medicine unless you are fortunate enough to have a naturopathy physician available. Almost all drugs are toxic and are designed only to treat symptoms and not to cure anyone. നമുക്കറിയാവുന്ന, ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരൊരു ഹോസ്പിറ്റലില് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവിടെ അവർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എല്ലാത്തരം ചികിത്സയുടെയും നല്ല വശങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആള് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും നന്മകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിന്ന് ഈഗോ കളിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മനുഷ്യന് ജീവന്. ഇപ്പോ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരും മനുഷ്യന്റെ ഫുഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്, ന്യൂട്രീഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ളത്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ. ഒന്ന് ടോക്സിനും ഒന്ന് ഇംബാലൻസും. അതിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയണം എങ്കിൽ അത് ഓരോ കോശങ്ങളും വിചാരിക്കണം. ഓരോ കോശങ്ങളിലുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിഞ്ഞുകൂടി അത് ടിഷ്യൂലേക്ക് വരും. കാരണം കുറെ കോശങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറെ കലകൾ ചേരുന്നതാണ് നമുക്ക് അവയവങ്ങൾ. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ അവയവങ്ങള് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥകൾ. അതായത് ദഹന വ്യവസ്ഥ, പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ, ശ്വസന വ്യവസ്ഥ, അങ്ങനെ പല പല രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി. അപ്പോ ആക്ച്വലി ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആണും പെണ്ണും കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കോശമായിട്ട് അത് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വീണ്ടും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്. ഈ സൈക്കിളിൽ കോശത്തിനകത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കോശത്തിന് പവർ കൊടുക്കണം. കോശത്തിന് പവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആകെ ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ, അതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല. അതിനാകെയുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. അപ്പൊ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കോശങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലാനും അതിൽ നിന്ന് അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട്, കോശങ്ങളുടെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന, അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് കോശങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ DXന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഒരാൾ എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. ആ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു പ്ലസ് വരയ്ക്കാം. പ്ലസ് വരച്ചിട്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് 4 ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും. ഈ 4 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം പച്ചനിറമുള്ള ഇലക്കറികളായിരിക്കണം, ഒരു ഭാഗം പയറുവർഗ്ഗങ്ങളായിരിക്കണം, ഒരു ഭാഗം മത്സ്യമാംസാദികളായിരിക്കണം, ഒരു ഭാഗം ചോറ് അതായത് ധാന്യങ്ങളായിരിക്കണം. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിന് നിറയെ ചോറാണ്, പിന്നെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ കുറെ അച്ചാറും കുറെ വറുത്തതും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ചോറ് തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ആള് 80 വയസ്സ് വരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അയാള് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ആളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലം തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണം, പ്രോട്ടീനുകൾ വേണം, ഓയിൽ വേണം, ഫാറ്റ് വേണം, വൈറ്റമിൻ വേണം, മിനറൽ വേണം, ട്രേസ് എലമെന്റ്സ് വേണം, നാച്ചുറൽ പിഗ്മെന്റ്സ് വേണം, ഫൈബർ വേണം, എല്ലാ സപ്ലിമെന്റ്സും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, വെള്ളം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ DXN കമ്പനി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്പൈർലിനയാണ്. സ്പൈർലിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആളുകൾ പലരും സ്പൈർലിന കഴിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഓവർ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു മസിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഏത് രോഗമാവട്ടെ, കോശങ്ങളിൽ ബാധിക്കുന്ന ടോക്സിക് ഐറ്റംസും കോശങ്ങളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഇതിനെയും നമ്മൾ രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഏത് രോഗം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ സ്പൈർലിന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തികളിൽ എനർജി ലെവൽ കൂടുന്നതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ മരുന്നുകൾ കുറെ കൂടി
അവരുടെ ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടും ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളിലോടുള്ള ആർത്തി അവർക്ക് നിന്നു പോകുന്നതൊക്കെ ഈ സ്പൈറലിന ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സ്പൈറലിന റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എത്ര എണ്ണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു 10 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ക്യാൻഡി മതിയാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടാബ് 300 mg മതിയാവും. ഒരു 60 കിലോ ആണെങ്കിൽ 6 ക്യാൻഡി വേണ്ടി വരും. ഒരു 70 കിലോ ആണെങ്കിൽ 7 ക്യാൻഡി വേണ്ടി വരും. പിന്നെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവര് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതാണ് സ്പൈറലീനയുടെ കാര്യം. സ്പൈറലീന ഒരു ആൽഗയാണെന്ന് അറിയാം, പായലാണെന്ന് അറിയാം. അതിന്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്. സ്പൈറലീന മലയാളം എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈറലീനെ കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഗാനോഡർമ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരും. അതെല്ലാം കേട്ട് പഠിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കേട്ട് പഠിക്കണം മാത്രമല്ല, കഴിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഗാനോഡർമയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റീഷി ഗാനോ RG 100 ദിവസം പ്രായമായ കൂണാണ് RG എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൂണ് തന്നെ 14 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിനെ GL എന്ന് വിളിക്കും, ഗാനോസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം 100 ദിവസം ആയത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷാംശങ്ങളെ തടയാൻ കോശങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കഴിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ടോക്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്പൈറലിനയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, RGയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, GLന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ആർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം. ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. മൃഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണിത്. മനുഷ്യനും ഇരുകാലി മൃഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ചെയ്തു. ഇനി ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവനവന്റെ ശരീരം, അവനവന്റെ ശരീരത്തിനെ ആസിഡ് ആൽക്കലി ബാലൻസ്, അതായത് ആൽക്കലി ഒരു 80ഉം ആസിഡ് 20ഉമാണ്. മറിച്ച് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള ബോഡിയാണ്, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ക്ഷീണവും ഭയങ്കര പ്രോബ്ലവും. കാരണം നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ രീതിയാണ് അത്. നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കലൈൻ ഫുഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഫുഡിലേക്ക് നമുക്ക്, അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ DXന്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും തന്നെ നമുക്ക് ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള ഉൽപ്പന്നം, അതായത് ആസിഡ് നമ്മൾ കുറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതും അതിന്റെ ഒരു 3 ഇരട്ടിയും കൂടി ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഇൻസൾട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവസാന ശരീരം എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസൾട്ട് തരും. ആ ഇൻസൾട്ട് വളരെ മാരകമായിരിക്കും, ഭീകരമായിരിക്കും. നമ്മളത് കാണാറുണ്ട് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നൂല. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ DXന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. അതിലൊന്ന് ഗാനോഡർമ, 2 ലയൺസ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പൈറലീന, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫുഡ്. ദെൻ ലയൺസ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ വളരെ വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഡിബിൾ മഷ്റൂമാണ്. ഇത് കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്ന മഷ്റൂമാണ് കേട്ടോ. ഈ മഷ്റൂമിനെ പൗഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്കിപ്പോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, DXന് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. കറി വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, വെറുതെ തിന്നാം നമുക്ക്. പലരും അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് കപ്പലിന്റെ പോലെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ കോഡിസെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈന, അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാൻ, അതുപോലുള്ള അമേരിക്ക, അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഈ അത്ലറ്റ്സിനൊക്കെ ഈ കോഡിസെപ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഓട്ടം, ചാട്ടം, ശ്വാസകോശം കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട, കിഡ്നി കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ, ഹാർട്ട് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ. ആക്ച്വലി ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത് യൗവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ചെറുപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വിലയൊക്കെയുള്ള മഷ്റൂമുകളാണ്. ഈ മഷ്റൂമുകളെല്ലാം DXN കമ്പനി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് റോസൽ എന്ന് പറയുന്ന ജ്യൂസാണ്. ഇത് വളരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് നല്ലൊരു ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ഏതായാലും പല രാജ്യങ്ങളും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോനി പഴത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മാസികകളും മാഗസിൻസും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോനിപ്പഴത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്. നോനിപ്പഴം ഹാർട്ടിന് വളരെ പ്രയോജനമാണ്. ഇതൊരു നല്ല ബെസ്റ്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്, ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റീവ് ആണ്, വേദന സംഹാരിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസ് റോസല്ല ജ്യൂസുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാളംപുളി ജ്യൂസുമായിട്ടും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ DXN കമ്പനി നോനി ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളും പിന്നെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, ഓയിലുകൾ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം, കോസ്മെറ്റിക്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലിങ്ഷി കോഫി നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഗാനോഡർമ ടീ, കൊക്കോ ഡ്രിങ്ക്. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കൊക്കോഷി കൊണ്ടിട്ട് ഐസിട്ട് കൊക്കോഷി ലസ്സി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. ലെമൺ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിലും ചൂടുവെള്ളത്തിലും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. DXN കൊമ്പൂച്ച ഒരു റവല്യൂഷണറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. സ്പിറലിന സിറിയൽസ്, ഇടവേളകളിലെ ഇടഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫുഡാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും കഴിക്കാം. കോഡിസെപ്സ് കോഫി, സിറിയൽസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഗാനോഷി സോപ്പ് വണ്ടർഫുൾ സോപ്പാണ്. ഇന്ന് ഈ സോപ്പിനെ വെല്ലാൻ ഒരു സോപ്പും ലോകത്തില്ല. ഗാനോഷി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ്. ഷാംപൂ, ഹെയർ ഓയിൽ, മസാജ് ഓയിൽ, ടാൽക്കം ബോർഡ്, ട്രിട്രി ക്രീം എക്സെട്ര. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 80ഓളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ DXN മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഓരോ മാസങ്ങളിലും 2 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ, അതായത് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്: രാവിലെ ഒരാൾക്ക്, ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു മാസം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം DXN പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു 7000 രൂപ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടു ചെലവുകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് DXNൽ കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെലവാക്കാനും, ആ ചെലവാക്കുന്നത് വഴി അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോണസും ഒരു ബെനിഫിറ്റും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് DXN കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്, വസ്ത്രമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉള്ള തുണികൾ, തരങ്ങൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കമ്പനി ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതും മാത്രമല്ല, ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ മേഖലകളിലുള്ള ചില ഇൻഡസ്ട്രികളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എടുക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കമ്പനി വളരെ കൂലങ്കുഷമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത് വലിയ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഇപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് DXന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്, DXന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ കാർഡ് ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ കൺസ്യൂമറിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കാലശേഷം ഇത് നമ്മുടെ തലമുറകളിലേക്ക് ഈ കാർഡ് കൈമാറുകയും അവര് ഈ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മള് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ ഡോക്ടറിന്റെ ഇൻകം കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ്. പക്ഷെ DXNൽ അങ്ങനെയല്ല. DXNൽ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻകം കിട്ടും, അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അയാളുടെ അവകാശി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അവകാശിക്ക് ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയിലും, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര നാൾ വരെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് പണി എടുത്തിട്ടും കാശില്ല, ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പണി എടുത്തിട്ടും കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ഈ സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ്, ഈ DXന്റെ സെക്ടർ അതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് പുളിങ്കൊമ്പ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഞാനത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പൊട്ടിഘോഷിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ, ഭയങ്കര സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ചന്ദ്രനിൽ പോകണം, അവിടെ താമസിക്കണം, ചൊവ്വയിൽ യാത്ര ചെയ്യണം, എന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ സ്വപ്നമൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുടുംബം എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു കാര്യം. കുടുംബം കാരണമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. കാരണം കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണം, കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. ധനം, ഒരുപാട് പണം നമുക്ക്
ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലുണ്ട്, സ്വത്തായിട്ടുണ്ട്, ജോലി, അടിപൊളി ജോലിയുണ്ട്, നല്ല പൈസയുണ്ട്, നല്ല സന്തോഷമുള്ള കുടുംബമുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ, ആ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം പൂജ്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്ന, ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. DXL വരുന്ന എല്ലാവരോടും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ആദ്യം അവനവന്റെ ഹെൽത്ത് നോക്കാന്നുള്ളത്. എന്റെ കൂടെ പലരും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവരോടൊക്കെ, ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു പറയാൻ. പക്ഷെ അവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് നേരിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ തുടങ്ങായിരുന്നില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നിരാശരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു RG, ഒരു GL, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 2 സ്പൈർലീന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 സ്പൈർലീന. ഒരു സ്പൈർലീന കഴിക്കാൻ എത്ര രൂപ വരും? ഒരു 4 രൂപ നമുക്ക് വരും ഒരു സ്പൈർലീന കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു 10-20 രൂപ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീലിംഗ് കിട്ടും. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹെൽത്ത് പ്രയോജനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചങ്കുറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, ഇത് ഒരാളോട് പറയാതെ, അത് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആളുകളുടെ ഇപ്പൊ ചേമ്പലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടി, അത് ആ ചങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതായി മാറണം. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുള്ളൂ. ഇത് ഇത് ഈ ആരോഗ്യം, ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ജോലി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു 35-40 വയസ്സിന് താഴെ യങ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ 60 വയസ്സിന് താഴെ യങ് ആണ് എല്ലാവരും. എന്നാലും നമ്മൾ കുറെ ചെറിയ ഒരു 20 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 വയസ്സ് ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബം നടന്നു പോകുന്നു, എന്റെ ചെലവുകൾ നടന്നു പോകുന്നു, എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. മറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ആരും പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്കും 10 മണിക്കും അടക്കം സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പല ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് അത്രയും ടെൻഷനാണ്. ശനിയും ഞായറും ചിലപ്പോൾ ഒഴിവുണ്ടാവും, തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വിഷമാണ്, നാളെ ജോലിക്ക് പോകണമല്ലോ. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന വിരലുണ്ടാവുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. DXന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും തോറും ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ആവേശമാകും, ഇതൊരു പാഷനായിട്ട് മാറും. അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇതിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പാഷനായിട്ട് മാറി എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ ഒന്ന് ടൂർ കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനും അനിയനും പെങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രൈവസി ഒക്കെ കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജോബിലോ ബിസിനസ്സിലോ എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചുകളുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അത് പൂട്ടിപ്പോയി. അത് പിന്നെ നമുക്ക് തടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ രണ്ടാമത് തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആള്, ഈ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആള്, ഇപ്പതേ മൂന്നാമതൊരു തട്ടുകടയും കൂടി അവിടെ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടു. അതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് കുറെ ആൾക്കാർ. അപ്പോ ഇത് എന്റെ ബിസിനസിന്റെ ചലഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? എനിക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എന്റെ സാലറി കുറഞ്ഞു പോയോ? അല്ലെങ്കിൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനില് എനിക്ക് സാലറി ഇല്ലയോ? ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ? ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡ്രീംസ്, പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ബിൽഡ് എ സെക്യൂർ ഫ്യൂച്ചർ, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, റെക്കഗ്നീഷൻ. എത്ര പേർക്കാണ് നല്ല റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? എത്ര ആളുകൾക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജോലികളിൽ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റിട്ടയർമെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ട്രോഫി കൊടുത്തിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട്.
ചില ആളുകൾക്ക് അവരെല്ലാരും കൂടി കൈയടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിടാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ശമ്പളത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല. അപ്പൊ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയിലാണെങ്കിലും റെമ്യൂണറേഷനിലാണെങ്കിലും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നവരായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് DXN നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത് ലോകത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, DXന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ലോകം മുഴുവനും കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, TSIP, ട്രാവൽ സെമിനാർ ഇൻസെന്റീവ്. ഇതില് നമ്മൾ കമ്പനി തരുന്നത് 2 ട്രിപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും ഒരു വർഷം. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യക്കകത്തുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുക്കി തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ ട്രോഫി തരിക, നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു സമ്മാനം തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു DXN, ടു ദ അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് DXN ഗ്ലോബൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ മൈൻ ആണ്. അതിനകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ DXN കമ്പനിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു വ്യക്തി വിജയിക്കാൻ എന്തൊക്കെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്പൈറലിന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനൊരു 100-400 രൂപ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് റീറ്റെയിൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ബോണസ്, നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന DXN കമ്പനിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ബോണസ് ഉണ്ട്. ഞാനും ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് DXN കമ്പനിക്ക് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് ബോണസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ നമ്മളെക്കാൾ ഉയരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലും അയാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിസിനസിന്റെ ലാഭം കിട്ടണം. അതായത് ഞാൻ DXNൽ വന്നു, ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു, ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നേക്കാൾ വലിയ സ്റ്റാറുകൾ 10-15 സ്റ്റാറുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് പോയി. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ അയാൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയ അയാൾ വലിയ മാനേജറായി, അയാൾ വലിയ ഡയമണ്ട്, അയാൾ ഗ്രൗണ്ട് അംബാസഡറായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അയാളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അയാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 ജനറേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മരിച്ചാലും എന്റെ അവകാശികൾക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഡെവലപ്മെന്റ് ബോണസ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവും. ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ആകുക. 6 സ്റ്റാർ ഏജന്റുമാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരാൾ ഡയമണ്ട് ആണ്. അതായത് ഒരു 8-9 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡയമണ്ട് ആകാൻ പറ്റും. 8-9 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾ ഡയമണ്ട് ആണ്, നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇത് എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് വരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയില്ല. ഇതൊരു അക്കോമലേറ്റഡ് പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ആകുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ 1 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് 4 മാസം കൊണ്ടോ 5 മാസം കൊണ്ടോ 3 മാസം കൊണ്ടോ ആകുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമയം, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയം അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഏറെ കുറഞ്ഞിരിക്കും അതിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നാൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര അക്കോമലേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഈ 8-9 ലക്ഷം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 9 വർഷം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 വർഷം എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാ? 1 ലക്ഷം. അത് നിങ്ങൾ 9 മാസം കൊണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ 1 മാസം 1 ലക്ഷം വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 9 മാസം കൊണ്ട് ഡയമണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ലീഡർഷിപ്പ് ബോണസ് എന്ന് പറയും. ഇതിന് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ബിസിനസിന്റെ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. TSIP, ട്രാവൽ സെമിനാർ ഇൻസെന്റീവ്, നിങ്ങൾക്ക് ടൂർ പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻസെന്റീവ് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു 1 ടൈം ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഓവർസീസ് ട്രാവൽ ഇൻസെന്റീവ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം DXന്റെ മനോഹരമായ അതിന്റെ പ്ലാനാണ്. ഇതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്നോട് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊരു മിനി DXN ആകാന്ന്. അതായത് മൈ ഹോം മൈ ഷോപ്പ്, ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ അതാണ്. ഒരു മില്യണയർ ആകാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10,000 രൂപയുടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുക. കാരണം നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനം എടുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 10,000 രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടേൺ ഓവർ ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10-20 കൺസ്യൂമേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണം. അതിന് ഒരു കൺസ്യൂമറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക.
വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിന്, റിലേറ്റീവ്സിന്, ദെൻ ഫ്രണ്ട്സിന്, ദെൻ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഒരു 10,000 രൂപയുടെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 രൂപയുടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് 5,000 ഉള്ളു, കുഴപ്പമില്ല, 5,000 രൂപയുടെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു DXന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കുറച്ച് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും പോയി ഓഫീസിൽ പോയി വാങ്ങിച്ച ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു 2,000 3,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കും, ബാക്കി ഒരു 7,000 രൂപ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഇത് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 10,000ന്റെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3,000 പോയിന്റ് കമ്പനി തരും, 3,000 പോയിന്റ് വാല്യൂ തരും. പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണ് പ്രൊമോഷൻ. അങ്ങനെ 45,000 പോയിന്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സ്റ്റാർ ആകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3,000 പോയിന്റ് 45,000 ആണെങ്കിൽ അതൊരു 15 പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് റോൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അതായത് 15 × 3,000 45,000 അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഏജന്റ്. പക്ഷെ ഇത് 15 പ്രാവശ്യം റോൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്റ്റാർ ഏജന്റ് എങ്ങനെ ആകാം? അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആകുക. നിങ്ങൾ 10,000 രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു. ചില ആൾക്കാരുടെ സംശയം പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഈ 3,000 രൂപയ്ക്ക് 3,000 PVക്ക് വേണ്ടി 10,000 രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, ഇനി അത് എനിക്ക് വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 1 മന്ത് ട്രയൽ പീരീഡ് ഉണ്ട്. 1 മന്ത്, അതായത് 1-ാം തീയതിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 31-ാം തീയതി വരെയുള്ള സമയമുണ്ട്. ഈ 31-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഇത് കച്ചവടം ആകില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെൻഡ് കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡമാണ് പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നു, നിങ്ങളൊരു പർച്ചേസ് നടത്തി, സ്റ്റോക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ DXനിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അയാൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഹൗസ് മീറ്റിംഗ് വെച്ചു. അങ്ങനെ അയാളും ഇതേപോലെ 2 പേർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മള് 15 പേര് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആരാകാം? സ്റ്റാർ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് വരാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ആകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ 15 പേര് വന്നാലും 15 × 3,000 45,000 PV. ഇനി ഈ 3,000 PV നിങ്ങൾ 15 മാസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർ ഏജന്റ് ആകും. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഏജന്റ് ആകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊരു മാസം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ആകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു 10,000 രൂപ അയാൾക്ക് ആ മാസം കമ്മീഷൻ എത്തി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ അയാളും അയാളുടെ കൂടെ ഒരു 14 പേരും ടീമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ 2 മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 3 മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 8 മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 6 മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളെ എത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് സ്റ്റാർ ഏജന്റ് ആവുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ, അതായത് 45,000 പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ 6 പേര് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയമണ്ട് ആകാം. ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50,000 റുപ്പീസാണ്. ഞാൻ DXനിൽ 7-ാമത്തെ മാസമാണ് ഡയമണ്ട് ആയത്. എനിക്ക് ആ മാസം കിട്ടിയ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1,09,000. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2021-ലാണ്. സോറി, 2001-ലാണ്. 2021 അല്ല, 2001-ലാണ് ഞാൻ ഡയമണ്ട് ആയത്. 2001 ഞാൻ ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് 1,09,000 വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കണക്ക് വളരെ പരിതാപകരമായ കണക്കാണ്. കാരണം അന്ന് 1,09,000 രൂപ മേടിച്ച ഒരാൾ നിങ്ങളോട് 50,000 അല്ല പറയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയമണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 50,000 രൂപയുടെ ഇൻകം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരും ഡയമണ്ട് ആവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിൾ ഡയമണ്ട് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 3 lakhs ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള 6 പേർക്ക് 50,000 വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു 36 സ്റ്റാർ ഏജന്റ്മാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരു 10,000 വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ DXനിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് ഇൻകം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയാൻ നടക്കില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ടീമിന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാം. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ടീമിനെ കൊണ്ടുവരരുത്. അവനവൻ വിറ്റ് അവൻ കാശുണ്ടാക്കണം. വിൽക്കുക മാത്രമായിരിക്കണം. ഇത് 20 കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. 20 കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. 20 കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ 20 കൺസ്യൂമേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടും.
വീണ്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു 20 കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു 6 ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം നമുക്ക് എവറി മന്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് കയറി 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 അത് എത്ര ലക്ഷം ആക്കണം എന്നുള്ളത് അവനവന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഒരു 50,000 ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും. ആ 50,000 ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടീം ഉണ്ടാവും. ആ ടീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ഡയമണ്ട് ആകുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15,000 രൂപ കിട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾ എയും ബിയും സിയും 60,000 പോയിന്റ് എന്ന് അക്കുമുലേറ്റഡ് ആയി മാറുന്നു. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 15,000 കിട്ടും. ആ 15,000 മേടിക്കുന്ന 5 പേര് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1,00,000 രൂപ 1,20,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഫോൺ ഇൻസെന്റീവ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓവർസീസ് ട്രിപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഒരു 1,35,000 നമ്മൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനി നമുക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരാള് ഡയമണ്ട് ആകുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു 6 പേര് സ്റ്റാർ ഏജന്റ് ആകുക എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ 3 പേരെ ആക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആളുകളെ നമ്മുടെ DXN കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ 6 പേരുടെ കാര്യമോ 7 പേരുടെ കാര്യമോ ഒന്നും ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രൗൺ അംബാസഡർ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതായത് 20 പേര് ഡയമണ്ട് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. ടോട്ടൽ 20 പേര് ഡയമണ്ട് ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രൗൺ അംബാസഡർ ആകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടത് 120 സ്റ്റാർ ഏജന്റുമാരാണ്. അത് 5 വർഷമോ 10 വർഷമോ 20 വർഷമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിനുവേണ്ടി എടുത്തോ. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മാസ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് DXന്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആയിക്കൊണ്ട് ക്രൗൺ അംബാസഡർ ആകാനും അതിനുശേഷം ഗ്ലോബൽ അംബാസഡർ ആകാനും ഒക്കെ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും എന്റെ ഈ ഒരു MHMS പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് MHMSന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറാണ്, ഇതിന്റെ ഇമെയിലാണ്. www.dxn2v.com പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് DXന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓൺലൈനിൽ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണം, എന്തെല്ലാം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഹൗസ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോ അടുത്ത MHMSലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. All the best.